गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी समस्त रोगी पुणी एक बड़ खबर एणिकी कैपिटल हॉस्पिटल रे बायोपिक्स परीक्षा करा सर रिपोर्ट मिलिबो एति सहित अनेक टेस्ट मध्य कल्चर टेस्ट कैंसर परीक्षार रिपोर्ट समेत अनेक जनित त्रुटि पर राज्य बाहर रोगी नमूना पठाଯିबनी एसबू रोगर परीक्षा एठारे किमा परीक्षा एठारे करा से सबूर रिपोर्ट भी मिली पारिबो। कैपिटल हॉस्पिटल परिसर रे स्टेट पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी स्थापन करने को राज्य स्वास्थ्य विभाग निष्पत्ति नहीं। एथिपई 21 कोटी 62,50,000 टंका खर्च करने सरकार निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर आसला पुणी डाकघर को नहीं पुणी एक बड़ खबर डाकघर योजना निवेश क्षेत्र में आपण पैन और आधार कार्ड जांच करा एणिकी बिना पैन और आधार कार्ड जांच कौन प्रकार डाकघर योजना आपण निवेश करें ना से क्षेत्र में जदि कौन गड़बड़ी देखादेव तेणु आपण डाकघर योजना निवेश करें आपणकर पैन भैलिडिटी एवं अवैध को कि अवैध को आयकर विभाग तथ्य सहित मेल कर जांच करा। परवर्ती खबर सरकारी स्कूल शिक्षक एवं छात्र छात्री आसला नुआ नियम सरकारी स्कूल शिक्षक एवं छात्र छात्री लागू हेब ई उपस्थान व्यवस्था राज्य में 4,962 सरकारी एभली व्यवस्था लागू करने को जाउछि। यह द्वारा शिक्षा व्यवस्थार गुणवत्ता बढ़िबा सह शिक्षक एवं छात्र छात्री प्रदर्शन में उन्नति आनिबार लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे पुणी बलांगीर आसीबे राहुल गांधी आसंता 15 तारीख रे बलांगीर आसीबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाइक रैली सह जनसभा जोगदेवे राहुल यह राहुल द्वितीय ओडिशा ग्रस्त बलांगीर कांग्रेस विधायक प्रार्थी समरेंद्र मिश्र सूचना। परवर्ती खबर निर्वाचन को सुहाइब पाणीपाग आज ओडिशार प्रथम पर्याय निर्वाचन मतदान समय पाणीपाग अनुकूल रहिबो भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करिछि 35 डिग्री मध्य दिन सर्वोच्च तापमात्रा रहिबो राज्यर किछि स्थान में विक्षिप्त वर्षा हो पारे आगामी 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा हो पारे एही समय बिजुली घड़घड़ी सह पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी बेगर बहिबार संभावना रही तेणु 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेब नाही। परवर्ती खबर समस्त गरीब एवं श्रमिकों सरकार बड़ निष्पत्ति केजरीवाल का ग्यारंटी सारा देश में 24 घंटा मागणा बिजुली सहित मागणा शिक्षा बाबद घोषणा कर दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी मुख्य आवाहक अरविंद केजरीवाल तेज आप निर्वाचन इस्तार जारी कर 10टी ग्यारंटी बाबद घोषणा कर तेज सारा देश में 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली सेवा सहित मागणा शिक्षा व्यवस्था सहित घरे स्कूल तुलन में सरकारी स्कूल उन्नत हेब घरे हॉस्पिटल तुलन में सरकारी हॉस्पिटल व्यवस्था उन्नत हेब एवं ता सहित बेकार युवक युवती मध्य सरकार को आसिले 2,500 टंका देवाई से बड़ निष्पत्ति किंबा प्रतिश्रुति देइछंती। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे पुणी ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री आसंता 20 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा पड़िया को आसुचंती एने कार्यक्रम प्राथमिक रूपरेख स्थिर होइजे कटक लोकसभा प्रार्थी एवं संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 7टी विधायक प्रार्थी
ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ମୋଦିଜୀ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାତା ଲେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। 4 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି 37 ପ୍ରାର୍ଥୀ। 28 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 243 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବେ 62,87,000 ଲୋକ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ 28ଟି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 7,298 ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ 537ଟି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି। 17,000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଏବଂ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ 45.76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ 933 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ୍ରୁଟି ଏବେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରାଣସୀ ଆସନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମେ 14ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଜୀ ବାରାଣସୀରେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା, ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏବଂ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି। ଏହିସବୁ କୃଷକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ବିହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ପୁଣି ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ 16ରୁ 59 ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ।